Hello everyone, today in this video we are going to learn about the classification of legumes and oilseed with anti-nutritional compounds and methods of removing that anti-nutritional compound. Next, we will look first at classification of legumes. Legumes are classified into three parts: pulses, peas, beans. Example and types of pulses are red gram, lentils, black gram and green gram. Example and types of peas are chickpea and cowpea. And type of beans are clustered bean, jack bean and winged bean. We will first look for pulses. Pulses, the legumes which are used for preparation of dal, is referred to as in the category of pulses. For example, you can see here red gram, lentils, black gram and green gram. This red gram means tur, lentil means masoor, black gram means उडदाची डाळ and green gram means मूगची डाळ. ओके, हे जे होल लेग्युम्स आहेत जेव्हा ते प्रोसेस्ड केले जातात, वरचं त्यांचं सीड कोट आहे, कवरिंग आहे, ते रिमूव्ह करून ते डाळ ह्या फॉर्ममध्ये प्रोसेस्ड केले जातात, त्याला पल्सेस ह्या कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर्ड केलं जातं. फर्स्ट वी विल लुक फॉर रेड ग्राम. Red gram is also called as tur and pigeon peas. It is converted into polar split, म्हणजे दोन्हीकडून दोन पार्ट्समध्ये ते डिवाइड झालेले आहे. Then it contains dietary fiber असते त्याच्यामध्ये आणि लो सॅच्युरेटेड फॅट, कोलेस्ट्रॉल आणि सोडियम. ओके, रेड ग्रामला काय म्हणतात? तूर डाळ. This whole is known as tur and from which it has been processed is known as tur dal. Okay, it converted into polar splits by processing. Also contains dietary fiber and low in what? Saturated fat, cholesterol and sodium. Okay, this is about the red gram. Now coming to lentils. Lentils means masoor. Okay, the surface of these lentils, whole lentils, is almost dry. It is good source of protein and used for soup, vegetables and salads. हा गुड सोर्स आहे कशाचा? तर प्रोटीनचा. आणि कशामध्ये यूज होतो? आपण भाजी बनवायला किंवा सॅलड्समध्ये किंवा सूप बनवायला हे लेंटिल्स यूज होतात. यू कॅन सी दॅट की लेंटिल्सचा हा कवरिंग आहे हा ऑलमोस्ट ग्रीनिश इन कलर आहे, पण जेव्हा ते स्प्लिट केले जातात तेव्हा त्यांचा कलर हे ऑरेंजमध्ये असतो. आतमधली जी सीड असते ती ऑरेंजमध्ये असते. यू कॅन सी द डिफरन्स हिअर इटसेल्फ. ॲज इन द लास्ट video I have told you that the color, size and shape of every legumes differ according to its structure. Okay, so here in the red gram the color of the dal is yellow and here it is orange, so it may be different for different legumes. Okay, lentils काय आहे तर त्याला मसूर बोलतात मराठीत आणि त्याचं ऑलमोस्ट अप्पर सरफेस असतो तो ड्रायड असतो आणि तो रिच सोर्स आहे प्रोटीनचा. आणि कशामध्ये आपण यूज करतो तर सूप्स, रोजची भाजी करू शकतो किंवा सॅलड्समध्ये. ओके, नाव ब्लॅक ग्राम. ब्लॅक ग्राम ही ब्लॅक मूग किंवा उडदाची डाळसुद्धा म्हणतात. ब्लॅक मूग किंवा उडदाची डाळ. इट इज यूज्ड इन सिरियल बेस्ड लेग्युम्स. सिरियल बेस्ड लेग्युम्समध्ये यूज केला जातो. Most widely consumed in India, rich in phosphoric acid and also used for preparation of papad. He black gram आहे. You can see the outer covering is black in color but the inner seed is white in color. Okay, so this is almost used in cereal legumes. Cerealsचे जे legumes आहेत त्यांच्यासोबत हा यूज केला जातो. हा जास्त इंडियामध्ये कंझ्युम केला जातो बाय इंडियन पीपल. हा फॉस्फेरिक ॲसिडमध्ये जास्त ह्याच्यामध्ये काय आहे तर फॉस्फेरिक ॲसिड आहे
आणि प्रिपरेशन म्हणजे आपण यूज कशाला करतो, ऑलमोस्ट ह्याचे आपण पापड प्रिपरेशनसाठी ह्या डाळीचा उपयोग करतो. नेक्स्ट आहे ग्रीन ग्राम. ग्रीन ग्राम याने मूग और गोल्डन ग्राम, मूग एंड गोल्डन ग्राम. So it is yellow in color once the skin is removed by processing. That processing is known as dehulling. Okay, it is high in nutrients and antioxidants. Protect against heat stroke, aid digestive health and promote weight loss. So it is green in color, but when it splits into two parts, it becomes, the seed is golden in color. So this is the main, so widely this is used in India and it is high nutrients and ह्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स आणि अँटीऑक्सिडंटचे प्रमाण जास्त आहे. आणि हा कशाला हेल्प करतो, तर डायजेस्टिव्ह हेल्थसाठी आणि वेट लॉससाठी. ओके, दिस आर द टाइप्स इन्क्लुडेड इन पल्सेस. हे रेड ग्राम, लेंटिल्स, ब्लॅक ग्राम आणि ग्रीन ग्राम हे पल्सेस आहेत, कशामध्ये इन्क्लूड झालेले आहेत, क्लासिफिकेशन ऑफ लेग्युम्सच्या पल्सेस कॅटेगरीमध्ये. ओके, ह्याच्यामध्ये अजून खूप टाईप्स आहेत, बट दिस आर द 4 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. ओके, डू यू अंडरस्टँड इट 4 concept? As I told that legumes seed, or when the removal of outer cover and the seed color is different for every legume. Okay, you can observe here itself, it is yellow, orange, white and golden yellow. Okay, moving ahead with peas. Now these peas are used or said to be used as vegetables. हे शक्यतो आपण ॲज अ व्हेजिटेबल्स म्हणून यूज केलं जातं. हे कॉमनली ग्रीन इन कलर असतात आणि ओकेजनली गोल्डन येलो और फ्रिक्वेंटली पर्पल. गोल्डन येलो किंवा फ्रिक्वेंटली पर्पल असतात. हे पीस कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतात, तर व्हेजिटेबल्सच्या. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघितलं असेल चवळीची शेंग, त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट ज्या सीड्स असतात त्या ग्रीन इन कलर असतात. हरभऱ्याचं पण सेम. ओके, सो ते सेम. आणि हे गवार डायरेक्ट आपण यूज करतो. दिस 3 कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ these 2 comes in the category of peas, that is chickpeas and cowpeas. हे आफ्टर प्रोसेसिंगच्या नंतरचे पिक्चर्स आहेत. वेन दे आर प्रोसेस्ड फॉर टू एक्सटेंड इट्स शेल्फ लाईफ, सो the color becomes brown as well as this goldenish or light white, cream in color. So let's see. And okay, now chickpeas. They are almost brown in color, also called as Bengal pea or chickpea. Okay, they are also called as Bengal pea or Kubali chickpeas. They are high in protein and improves digestion, weight management. Okay, the role of this pea category type is chickpeas. का रोल है क्या कि वो ब्राउन इन कलर है और उसको क्या क्या कहा जाता है, बंगाल पीस और क्यूबाली चिफ पीस. उसका प्रोटीन कंटेंट हाई होता है और वो किसके लिए यूज़फुल होता है, तो डाइजेशन एंड वेट मैनेजमेंट के लिए. ओके, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीस. एंड दिस इज cowpeas. Cowpeas is nothing but chawli. Okay, there are 2 types of this cowpeas, that is white and green. Green which we are green कधी असते, जेव्हा आपण डायरेक्ट शेंगांमधून जे दाणे काढतो चवळीचे तेव्हा ती ग्रीन असते. आणि जेव्हा प्रोसेस झाल्यानंतर ते ड्राइंग वगैरे झाल्यानंतर ही व्हाईट होते. ओके, नंतर व्हाईट आर यूज फॉर व्हेजिटेबल इन स्टेट ऑफ ड्राय. ओके, व्हाईट हे आहेत, हे कुठल्या स्टेटमध्ये आपल्याला सापडतात, ड्राय, त्यामुळे ते आपण व्हेजिटेबल्स म्हणून यूज करतो. ग्रीन आर इमॅच्युअर्ड, यूज डायरेक्टली फॉर व्हेजिटेबल और रोस्टेड लाईक नट्स.
आणि जे ग्रीन असतात ते आपण डायरेक्टली व्हेजिटेबल म्हणून सुद्धा यूज करू शकतो किंवा काय म्हणतात त्याला वाफेवरती किंवा भाजून सुद्धा आपण खाऊ शकतो. ओके, कॉल्ड ॲज ब्लॅक आय पी ड्यू टू इट्स ब्लॅक और ब्राऊन रिंग हायलम. ह्याला ब्लॅक आय पी म्हणतात कारण की ह्या जो हायलम आहे त्याच्या स्ट्रक्चरवरून त्याला ब्लॅक आय पी म्हणतात. ओके, दिस इज नथिंग बट द टू कॅटेगरीज विच आर इन्क्लुडेड इन दी पी कॅटेगरीज. आणि हे जनरली काय असतात सॉफ्ट आणि व्रिंकल्ड ह्याच्यामध्ये. हे बघा इथे तुम्ही व्रिंकल्स बघू शकता. जनरली सॉफ्ट आणि व्रिंकल वेन दे आर ग्रोन और जेव्हा आपण फ्रेशली काढतो प्लांटवरून तेव्हा ते एकदम काय असतात सॉफ्ट आणि नंतर मग ते व्रिंकल्ड होतात. वाईडली ग्रोन ॲज कूल सीझन व्हेजिटेबल क्रॉप. आणि जेव्हा थंड जेव्हा क्लायमेट असतं तेव्हा हे ग्रोन केले जातात. ओके, these two types comes under P categories, that is chickpeas and cowpeas. Okay, now next coming to beans. Beans है cluster beans, jack beans और kidney beans. Okay, one by one we will look after this. हे आपण जे आहेत क्लस्टर बीन्स, जॅक बीन्स, विंग बीन्स हे आपण डायरेक्ट कुक करून सुद्धा खाऊ शकतो किंवा बॉईल, फ्राईंग, बेकिंग आपल्यावरती डिपेंड आहे. द फर्स्ट इज क्लस्टर्ड बीन्स. क्लस्टर बीन्स म्हणजे गवार. यू कॅन सी हियर. ओके, मराठीत त्याला गवार बोलतात. यूज ॲज व्हेजिटेबल. इन एशिया अँड आफ्रिका लीव्ज आर यूज लाईक स्पिनॅच अँड पालक. आपण जसं पालक आणि मेथीची भाजी काय म्हणतो आपण पालक आणि मेथीच्या लीव्सची भाजी आपण कशी करतो तसे ह्याच्या लीव्सची सुद्धा एशिया आणि आफ्रिकामध्ये व्हेजिटेबल म्हणून बनवलं जातं. ओके, मेंटेन्स वेल डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मेंटेन करायला खूप जास्त हेल्प करते. हा विटॅमिन सी मध्ये जास्त आहे. त्याच्यामध्ये कंटेंट कुठला विटॅमिन सीचा आहे म्हणून बोन्स आणि टीथ हे आपले स्ट्रॉंगर होतात ह्यानी. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी क्लस्टर बीन्स. क्लस्टर बीन म्हणजे तुम्हाला सांगितलं गवार. ते कशाला यूज होतं तर आपण ॲज अ डायरेक्टली हे आहेत ते आपण याची व्हेजिटेबल करतो. पण इन मोस्ट ऑफ दी एशिया आणि आफ्रिकाच्या काही भागात ह्याचे जे लीव्ज आहेत त्याचीसुद्धा भाजी केली जाते जसं आपण मेथी आणि पालकची करतो. हा काय करतो डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मेंटेन करायला हेल्प करतो. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त विटॅमिन सी आहे म्हणून आपल्याला बोन्स आणि टीथ हे स्ट्रॉंगर करतो. ओके, मूविंग अहेड विथ जॅक बीन्स. जॅक बीन्स हे स्वॉर्ड बीन्स सुद्धा म्हटले जातात. स्वॉर्ड बीन्स का कारण की हे बघा सॉर्ड्स लाईक स्ट्रक्चर. ओके, म्हणून त्याला स्वॉर्ड बीन्स सुद्धा बोललं जातं. जनरली बॉइल्ड विथ सॉल्ट अँड वॉश विथ वॉटर. हे जनरली सॉल्टनी धुतले जातात आणि चांगल्या आपल्या नेहमीच्या फ्रेश वॉटर H2O वॉश केले जातात. H2O का वॉश केले जातात तर मग त्याचं जे ट्रेसेस असतील काही सॉल्ट वॉटरनी आपण धुणार आहे तर त्याचे सोडियमचे थोडे पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये राहिले असतील ते रिमूव्ह करायला आपण वॉटरनी वॉश करतो आणि मग अगेन ते आपण बॉईल करतो कशात तर वॉटरमध्ये. हा गुड सोर्स आहे प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेटचा. ओके, दिस इज नथिंग बट जॅक बीन्स. ह्याचे बीन्स अशा असतात. यू कॅन लुक इन दिस पिक्चर. ओके, दिस इज स्वॉर्ड लाईक इन स्ट्रक्चर सो त्याला स्वॉर्ड बीन्स बोललं जातं. आणि ते वॉश केले जातात कशामध्ये आधी बॉईल केले जातात कशामध्ये आधी तर सॉल्टमध्ये आणि नंतर परत धुतले जातात वॉटरने. का तर त्याच्यामध्ये सोडियमचे जे स्ट्रेसेस आपण जो सॉल्ट यूज करणार आहोत त्याचे काही स्ट्रेसेस स्मॉल अमाऊंट ऑफ पार्टिकल्स राहिले असणार आहेत त्यासाठी आपण वॉटरनी वॉश करतो आणि परत वॉटरसोबतच बॉईल करतो. आणि हा गुड सोर्स कशाचा आहे तर प्रोटीन अँड कार्बोहायड्रेट. दिस विंग्ड बीन्स. विंग्ड बीन्स काय आहेत तर
rich in protein as well as fats. Immature seeds are used as peas. Immature seeds are used as peas. Improves immunity आणि वेट लॉस करायला सुद्धा हेल्प करतं. हे विंग विंग्स काय आहेत तर हे विंग लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत. यू कॅन नोटीस हिअर, लुक हिअर. ओके, सो दे आर रेफर्ड ॲज विंग्ड बीन्स. हे रिच आहेत प्रोटीन आणि फॅट्समध्ये. ह्याच्या ज्या इमॅच्युअर सीड्स आहेत, ह्या इमॅच्युअर्ड बीन्स, हे काय होतं यूज ॲज पीज म्हणून यूज केले जातात. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं इम्युनिटी आणि वेट लॉस करायला, इम्युनिटी गेन करायला आणि वेट लॉस करायला हेल्प करतं. ओके, दिस क्लस्टर बीन्स, जॅक बीन्स, विंग्ड बीन्स आर कम्स इन टू कॅटेगरी ऑफ बीन्स. Next is kidney beans. Kidney beans is what means rajma. From the structure itself you can guess that this is rajma, which is red in color. Okay, so used as vegetable and also in salads. These are the structures. The bean structure is like kidney, so it has named as kidney beans. For example, हे जेव्हा सोकिंग करतो आपण ओव्हरनाईट, त्याला जर्मिनेटेड होतं आणि सन ड्राईड इन ह्याला आपण रात्रभर सोक करतो. नंतर त्याची जी जर्मिनेशन आहे प्रोसेस ती थांबली जाते आणि मग आपण सन ड्राय करतो, तेव्हा मग आपल्याला हे बीन्स भेटतात. ओके, दिस आर द एक्सिलंट प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन. एक्सिलंट प्लांट बेस्ड ऑफ प्रोटीन. हे एक्सिलंट प्लांट सोर्स आहेत कसले तर प्रोटीनचे. आता मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की त्याचे व्हेरियस टाईप्स आहेत. जेवढं तुम्ही टाईप शोधून काढणार तुम्हाला तेवढे भरपूर टाईप्स भेटणार आहेत. तर मी त्यातले काही पिक करून तुम्हाला एक्सप्लेन केले. ओके, यू कॅन लुक हिअर दॅट व्हेरियस टाईप्स ऑफ लेग्युम्स आर प्रेझेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू देअर क्लासिफिकेशन. So this was the classification of legumes. So in the pulses category the types are red gram, lentils, black gram and green gram. In the category of peas it is chickpeas and cowpeas. And in the category of beans there are types which cluster beans, jack beans, winged beans and kidney beans. Okay, moving ahead. So this classification of legumes everyone have understood, I hope, and we are moving ahead with anti-nutritional compounds in legumes and oilseed. What are the anti-nutritional compounds in legumes and oilseeds? One by one we are going to look. For example, you can see that in legumes there are saponin, goitrogens, cyanogens, favism, polyphenol, protease inhibitor, हिमॅग्लुटिन आणि फायटेट. आणि ऑइलसीडमध्ये काय आहे तर अफ्लाटॉक्झिन, ग्लासिपॉल आणि ऑलिगोसॅक्राइड. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर इट. फर्स्ट इज सॅपोनिन. सॅपोनिन आर प्रेझेंट इन सोयाबीन. इट कॉजेस वोमिटिंग अँड पॅरालिसिस ऑफ हेल्थ. कॅन बी एलिमिनेटेड बाय सोकिंग प्रायर टू कुकिंग. सॅपोनिन हे काय आहेत तर मोस्टली सोयाबीन्समध्ये प्रेझेंट असतात आणि त्याच्यामुळे ह्या सॅपोनिन ह्या अँटी फॅक्टरमुळे आपल्याला वोमिटिंग होते आणि हेल्थला पॅरालिसिससुद्धा होऊ शकतं. आणि हे जो आहे हा सॅपोनिन अँटी न्यूट्रिशनल कंपाऊंड तो सोकिंग आणि नंतर मग त्याचं कुकिंग केल्यानंतर तो डिस्ट्रॉय होतो. ओके, नाव goitrogen. It is a plant product. When consumed by animal and man, it causes hypothyroidism. Generally found in oil seeds. म्हणजे जनरली हा ऑइल सीडमध्येच फाउंड केला जातो. पण जर एखाद्या ॲनिमलनी किंवा ह्युमन बिईंगनी हा जर आहे अँटी न्यूट्रिशनल कंपाऊंड जर तो कन्झ्युम केला तर त्याला काय होतं तर हायपोथायरॉइडिझम is one type of a disease. Okay, now cyanogens काय आहेत तर फाउंड इन लेग्युम्स इन द फॉर्म ऑफ सायनोजेनिक ग्लायकोसाइड्स. सायनोजेन्स हे मोस्टली लेग्युम्समध्येच फाउंड केले जातात. कुठल्या फॉर्ममध्ये तर सायनोजेनिक ग्लुकोसाइड्स.
टॉक्सिक इफेक्ट काय आहे त्याचा, तर मेंटल कन्फ्युजन होतं, मसल पॅरालिसिस होतात, ॲबडॉमिनल पेन आणि वोमिटिंग. हे इझिली सोल्युबल आहेत वॉटरमध्ये. आणि कशाने ते आपण एलिमिनेट करू शकतो, तर कुकिंगनी. नाव फॅबिझम. फॅबिझम हे रिड्यूस द डायजेस्टिबिलिटी ऑफ सीड, आणि ह्याच्यामुळे काय होतं, पॅथोजेनिक जी कंडिशन आहे ती क्रिएट होते. ओके, दिस आर दी 4 यू अंडरस्टूड. सॅपोनिन काय करतं, तर मोस्टली सोयाबीनमध्ये प्रेझेंट असतं, आणि त्याच्या प्रेझेन्समुळे काय होतं, तर वोमिटिंग आणि पॅरालिसिस ऑफ हेल्थ. नंतर मग हे कशामुळे आपण सॅपोनिन कशामुळे आपण एलिमिनेट करू शकतो, तर आधी सोक करायचं आणि मग कुकिंग करायची त्याची. ओके, नंतर मग गायट्रोजन आहे प्लांट प्रोडक्ट आहे, पण जो ॲनिमल आणि आपल्यासारख्या ह्युमन बिंग्सनी जर तो कन्झ्युम केला तर आपल्याला हायपोथायरॉइडिझम हा डिसीज होऊ शकतो. सायनोजन्स हे काय आहेत की ते जनरली कुठल्या फॉर्ममध्ये आपल्याला भेटतात, तर सायनोजेनिक ग्लुकोसाइड्समध्ये. आणि त्याचे टॉक्सिक इफेक्ट्स आहे, जर आपण ते कन्झ्युम केलं तर मग आपल्याला टॉक्सिक इफेक्ट कुठला होऊ शकतो की मेंटल कन्फ्युजन होईल, मसल पॅरालिसिस, आपल्याला ॲबडॉमिनल पेन आणि वोमिटिंग होईल. ते इझिली कशामध्ये असतात, सोल्युबल इन वॉटर, आणि रिमूव्ड होतात कशाने, तर कुकिंगनी. नाव फ्लॅविझम काय बोलले मी, तो जो फ्लॅविझम अँटी न्यूट्रिशनल फॅक्टर आहे तो सीडची डायजेस्टिबिलिटी कमी करतो, आणि त्या कमी केल्यामुळे त्याला पॅथोजेनिक कंडिशन ही क्रिएट होते, आणि त्याच्यामुळे पॅथोजन हे आर टॉक्सिक बट ऑब्वियस. सो दिस इज द मेन reason that it reduces the digestibility of seed, leads to some pathogenic condition. त्याच्यामुळे ते टॉक्सिक आहे. ओके, नाव नेक्स्ट फायटेट हे कुठे ऑलमोस्ट प्रेझेंट असतं, तर हस्क ऑफ लेग्युम्स. इट रिड्युसेस मिनरल्स आणि रिड्युसेस बाय मोस्टली डिहलिंग प्रोसेस. आता हा फायटेट आहे तो मोस्टली कुठे, लेग्युम्सचा हस्क म्हणजे आउटर कव्हरिंगला प्रेझेंट असतो, आणि जर ते आपण आउटर कव्हरिंग काढलं तर त्याच्या आउटर कव्हरिंगमध्ये जे मिनरल्स भेटणार आहेत आपल्याला ते ह्याच्यामध्ये ते रिड्यूस होतं, आणि त्यामुळे हा जो आहे फायटेट तो आपण कशामुळे एलिमिनेट करू शकतो, तर डिहलिंग प्रोसेस म्हणजेच काय आहे, तर रिमूव्हल ऑफ आउटर कव्हरिंग बिफोर प्रोसेसिंग, म्हणजे बाहेरचं कवर काढणे, ह्याला डिहलिंग प्रोसेस बोलतात. नाव प्रोटीएज इनहिबिटर हे इनहिबिट्स ॲक्टिव्हिटी ऑफ प्रोटीएज एन्झाईम. हा ॲक्टिव्हिटी कशाची करतो, तर प्रोटीएज एन्झाईमची. म्हणून त्याचे किती टाईप्स आहेत, तर 2. कुनिज इनहिबिटर आणि बाउमेन्स बार्क. ह्या कुनिज इनहिबिटरमध्ये काय होतं, तर प्रोटीन कंटेनिंग अमायनो ॲसिड्स असतात. नंतर मग पॉलिपेप्टाईड चेनसुद्धा आहे, ती कन्सिस्टिंग ऑफ डिफरंट अमायनो ॲसिड, डिस्ट्रॉईड इझिली बाय हीट, ॲसिड अँड अल्कोहोल. सेम बाउमेन्स बार्क काय आहेत, तर पॉलिपेप्टाईड चेन आहेत, पण मोर दॅन 2 डायसल्फाईड बॉन्ड्स. त्याचे मोर दॅन 2 डायसल्फाईड बॉन्ड्स हे पॉलिपेप्टाईड चेनला अटॅच असतात, आणि ते कशाने, हीट आणि ॲसिड अल्कोहोलनी डिस्ट्रॉय नाही होत, तर ते मोस्ट ऑफ दी कुकिंगनेच जातात. ओके, प्रोटीएज इनहिबिटरचे कुठले 2 टाईप्स आहेत, तर कुनिज इनहिबिटर आणि बाउमेन बार्क. तर कुनिज इनहिबिटर काय आहे, प्रोटीन कंटेनिंग अमायनो ॲसिड आहे, कंटेन्स पॉलिपेप्टाईड चेन कन्सिस्टिंग ऑफ डिफरंट अमायनो ॲसिड, आणि कशाने डिस्ट्रॉय होतो इझिली, हीट, ॲसिड आणि अल्कोहोल. पण बाउमेन्स बार्क हा काय आहे, पॉलिपेप्टाईड चेन आहे, पण त्याला मोर दॅन 2 सल्फाईड बॉन्ड्स आहेत, आणि तो इझिली हीट, ॲसिड किंवा अल्कोहोलने डिस्ट्रॉय होत नाही. ओके, अँड फायटेट सांगितलं तुम्हाला प्रेझेंट हस्कमध्ये असतं, त्याच्यामुळे तो मिनरल कॅपॅसिटी हे रिड्यूस करत जातो, आणि मोस्टली कशाने रिड्यूस होतो, तर डिहलिंग म्हणजेच काय, रिमूव्हल ऑफ आउटर कव्हरिंग. नाव ऑलिगोसॅकराइड. Up till now we looked up
आतापर्यंत आपण हे सगळे बघितले, सॅपोनिन, गायट्रोजन, सायनोजन्स, फ्लॅविझम, फायटेट, प्रोटीनेज इन्हिबिटर, हे सगळे हे लेग्युम्स अँटी न्यूट्रिशनल कंपाऊंड्स आहेत. नाव वी आर गोइंग टू लुक फॉर ऑइल सीड. लेग्युम्सचे झाले, आता आपण ऑइल सीड्सचे बघू. पहिलं काय आहे, ऑलिगोसॅक्राइड. ऑलिगोसॅक्राइड काय आहे, प्रेझेंट मोस्टली इन oil seed, produce a gas in large amount, for example carbon dioxide or hydrogen and small amount of methane. ओके, हा ऑलिगोसॅक्राइड आहे तो कशामध्ये प्रेझेंट असतो, म्हणजे ऑइल सीडचा आहे तर मग ऑइल सीडमध्ये प्रेझेंट असतो. पण हा काय करतो की लार्ज अमाऊंटमध्ये गॅस प्रोड्यूस करतो. कुठले तर कार्बन डायऑक्साईड, हायड्रोजन आणि स्मॉल अमाऊंट ऑफ मिथेन त्यांनी. आणि हा जो ऑलिगोसॅक्राइड आहे तो कशाने आपण एलिमिनेट करू शकतो, तर सोकिंग, कुकिंग आणि फर्मेंटेशनने. ओके, फर्मेंटेशन म्हणजेच काय, कन्व्हर्जन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स इनटू अल्कोहोलिक बाय युजिंग ईस्ट. म्हणजे ईस्टचा यूज करून आपण जो हे आहे कार्बोहायड्रेट तो अल्कोहोलिकमध्ये कन्वर्ट करतो. दॅट इज नथिंग बट फर्मेंटेशन. ओके, नाव aflatoxin. Mycotoxin present in groundnut or peanut due to the growth of fungi. मायकोटॉक्झिन्स जे प्रेझेंट आहेत, म्हणजे मोस्ट ऑफ द अफ्लाटॉक्झिनमध्ये मायकोटॉक्झिन हा टाईप आहे, तो मोस्टली कशामध्ये, ग्राउंडनट आणि पीनटमध्ये प्रेझेंट असतो आणि तो काय करतो, फंगायला ग्रो करायला हेल्प करतो. आपल्याला जर अफ्लाटॉक्झिन हा खाल्ला आपण बाय चुकून जर आपण कन्झ्युम केला तर आपली लिव्हर डॅमेज होऊ शकते आणि कॅन्सरसुद्धा होऊ शकतो. हा इझिली सोल्युबल आहे वॉटरमध्ये. इम्पॉर्टंट इन ॲनिमल हॅजबंडरी और डेअरी. हा अफ्लाटॉक्झिन हे ॲनिमल हॅजबंडरी आणि डेअरी प्रोडक्ट्समध्ये सुद्धा यूज केल्या जातात, पण त्याच्यामध्ये त्याचं जे काय म्हणतात स्पेसिफिक लिमिट आहे ते यूज करूनच ते ह्या दोन इंडस्ट्रीमध्ये यूज केले जातात. प्रेझेंट इन मिल्क ऑफ ॲनिमल ऑल्सो अँड रिड्यूस कशाने होऊ शकतात, तर कुकिंग, सोकिंग आणि फिल्ट्रेशन. बट ऑब्वियस आपण कुठलंही मिल्क आणलं बाहेरून, फॉर एक्झाम्पल काऊ मिल्क आपण सगळे घेतो, तर बट आपण आधी ते तापवतो आणि मग घेतो. सो दॅट इज नथिंग बट कुकिंग. सो मग त्याच्यामधला जो अफ्लाटॉक्झिन आहे तो डिस्ट्रॉईड होतो. ओके, अंडरस्टूड अबाउट द अफ्लाटॉक्झिन? फाईन. नाव ग्रॉसिपॉल. दिस इज प्रेझेंट इन कॉटन सीड आफ्टर ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन फ्रॉम सीड. म्हणजे जे ऑइल हा जो आहे गॉसिपॉल हा कॉटन सीडमध्ये प्रेझेंट आहे, पण कधी फॉर्म होतो तो, जेव्हा ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर. तर तो किती 0.4 to 1.7% फाउंड होतो. इट बाइंड्स विथ अदर न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स ऑफ कॉटन सीड अँड रिड्युसेस न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू. बाइंड्स विथ अदर न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स म्हणजे अदर न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स आहेत त्याला तो हा धरून ठेवतो आणि त्यामुळे काय होतं, ज्याची जी न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू आहे त्या कॉटन सीडमध्ये तीसुद्धा हळूहळू रिड्यूस होते. ओके, आणि ह्याच्यामुळे काय होतं तर ॲपेटाईट्स आणि बॉडी वेटला लूज करायला तो हेल्प करतो. कोण? गॉसिपॉल. ह्याच्यामुळे बॉडी वेट हे कमी होतं आणि लॉस इन ॲपेटाईट्स ऑल्सो. ओके, इट इज अन कलर पिगमेंट विच गिव्स डार्क कलर टू ऑइल. कलर पिगमेंट असल्यामुळे हा डार्क कलर देतो कशाला, तर ऑइलला. ओके, दिस आर द 3 अँटी न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स विच आर प्रेझेंट इन ऑइल सीड्स. ऑलिगोसॅक्राइड्स म्हणजे ते काय आहेत की लार्ज अमाऊंटमध्ये गॅस प्रोड्यूस करतात आणि ते कशामुळे रिड्यूस केले जातील, तर सोकिंग, कुकिंग आणि फर्मेंटेशनने. अफ्लाटॉक्झिन काय आहेत तर हे मायकोटॉक्झिन मेनली प्रेझेंट असतात, ते फंगायला हेल्प करतात ग्रो करायला. त्याच्यामुळे काय होतं, आपली लिव्हरसुद्धा डॅमेज होऊ शकते किंवा आपल्याला कॅन्सरसुद्धा होऊ शकतो. इझिली सोल्युबल आहेत आणि मिल्क इन ॲनिमल्सच्या मिल्कमध्ये सुद्धा ते प्रेझेंट असतात आणि ते कमी कशाने होऊ शकतात, तर कुकिंग, सोकिंग अँड फिल्ट्रेशन. गॉसिपॉल प्रेझेंट इन कॉटन सीड. हा जो आहे अँटी न्यूट्रिशनल फॅक्टर हे ऑइल सीडमध्ये प्रेझेंट असतो, पण कधी आफ्टर एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ ऑइल फ्रॉम सीड.
हे जवळजवळ किती 0.4 to 1.7% हा गॉसिपोल हा कॉटन सीडमध्ये प्रेझेंट असतो. नेक्स्ट आहे की तो बाइंड करतो अदर न्यूट्रिशनल कंपाऊंड. म्हणजे आता सपोज त्याचा जो गॉसिपोल आहे तो अदर मिनरल्स फॅट्स यांना तो बाइंड करतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्या जे फॅट्स आणि मिनरल्स आहेत त्याची व्हॅल्यू न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू ती कमी होत जाते. बॉडी त्याच्यामुळे काय इफेक्ट होतं तर लॉस इन ॲपेटाइट्स अँड बॉडी वेट. त्याचा ॲज अ कलर पिगमेंट आहे त्यामुळे तो काय करतो डार्क कलर देतो कशाला तो ऑइलला. ओके, सो दिस वर द अँटी न्यूट्रिशनल कंपाऊंड्स इन legumes and oilseed. Okay, now methods for removal of anti-nutritional factor. What are the methods? आपण जे अँटी न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स आहेत त्याच्या खाली लगेच आपण तिथे लिहिलेले आहेत की दिस कॅन बी रिमूव्ड बाय सोकिंग, फर्मेंटेशन, कुकिंग, हीटिंग. ओके, दॅट इज नथिंग बट दिस मेथड्स. ओके, सोकिंग मीन्स वॉट प्रोसेस ऑफ वॉटर ॲब्झॉर्प्शन. ओके, वॉटर ऑब्झॉर्ब केल्यामुळे सुद्धा काही अँटी न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स हे रिमूव्ह होतात. जर्मिनेशन. What is mean by germination? Germination is a process in which sprouting are formed using water and then forms germ by which plant grows rapidly. Germination म्हणजेच काय आपण सोक करतो त्याच्यातून मोड येतं राईट. त्या मोड हा नवीन प्लांटमध्ये हेल्प करतो ग्रो करायला. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज जर्मिनेशन. ओके, नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन. कन्वर्जन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स इनटू अल्कोहोल बाय युझिंग ईस्ट. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्सचं अल्कोहोलिक ग्रुपमध्ये कन्वर्जन करणं विथ द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन ॲज फर्मेंटेशन. रोस्टिंग. ड्राय हीट ट्रीटमेंट गिवन टू डिझायरेबल फ्लेवर. म्हणजे ड्राय हीट ट्रीटमेंट आहे डिझायरेबल फ्लेवर देण्यासाठी. कशाला तर लेग्युम्सला. ॲट टेम्परेचर आहे 150 to 200 degree Celsius for 10 to 15 minutes डिपेंडिंग अपॉन द टाईप ऑफ मीडियम. म्हणजे रोस्टिंग म्हणजे भाजणे. ही ड्राय हीट ट्रीटमेंट आहे गिवन टू गिव्ह डिझायरेबल फ्लेवर. म्हणजे एक वेगळा फ्लेवर देण्यासाठी आपण रोस्ट करतो. कशामध्ये 150 to 200 degree Celsiusला 10 to 15 minutesमध्ये. ओके, नाव डिहलिंग. डिहलिंग मगाशी सांगितलं रिमूव्हल ऑफ आउटर कवरिंग बिफोर प्रोसेसिंग. कुकिंग. प्रिपेरिंग फूड विथ हीट और फायर फॉर कन्झम्पशन. कुकिंग म्हणजे आपण अन्न शिजवतो त्याला कुकिंग बोलतात. हीटिंग. रायझिंग टेम्परेचर गरम करणे दॅट इज नथिंग बट हीटिंग. स्टिपिंग. स्टिपिंग म्हणजे काय टू सोक इन वॉटर लिक्विड ॲज टू सॉफ्टन क्लीन अँड एक्स्ट्रॅक्ट सम कॉन्स्टिट्युएंट्स. म्हणजे जर एक आहे लेग्युम किंवा ऑइल सीड हे वॉटर किंवा लिक्विड कुठल्याही ब्राईन्स किंवा सिरप्स ह्याच्यामध्ये सोक केले जातात. का तर त्याला सॉफ्ट क्लीन आणि त्यांना कुठले तरी कॉन्स्टिट्युएंट्स एक्स्ट्रॅक्ट करायचे असतील तर त्या प्रोसेसला काय म्हणतात स्टिपिंग. आणि बॉइलिंग टेम्परेचर सगळ्यांनाच माहिती आहे 100 degree Celsius. त्याच्यामध्ये बॉइलिंग जेव्हा करतो म्हणजे काय करतो जास्त हीट आपण देतो 100 degree Celsiusला त्याला बॉइलिंग म्हणतात. ओके, दिस आर द मेथड्स फॉर रिमूव्हल ऑफ अँटी न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स. वॉट? सोकिंग, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, रोस्टिंग, डिहलिंग, कुकिंग, हीटिंग, स्टिपिंग अँड बॉइलिंग. Okay, so are you clear about this? Okay, thank you for today. It's enough. We will look for the other. Thank you so much.